مسلمان اگر وقف کے زمینوں کو صحیح معنی میں استعمال کیے ہوتے، خدا کی قسم ہندوستان میں مسلمانوں کے یونیورسٹیز سے بڑھ کر کسی کے یونیورسٹیز نہیں ہوتے۔ اگر وقف کے جائیداد کو، وقف کے زمینوں کو، وقف کے پراپرٹیز کو صحیح معنی میں مسلمانوں کا استعمال کیا ہوتا تو آج پورے آندھرا پردیش میں ایک ایک ڈسٹرکٹ میں ایک ایک یونیورسٹی بنی ہوتی، جو یونیورسٹیز آج لندن میں ہے، جو یونیورسٹیز آج یورپ میں ہے، جو یونیورسٹیز آج امریکہ میں ہے، ایسے یونیورسٹیز اس ہندوستان میں کئی صوبوں اور ہزاروں کی یونیورسٹیز مسلمانوں کے پاس ہیں۔ جب تک مسلمانوں کے اندر سیاسی جذبہ پیدا نہیں ہوگا، جب تک مسلمان اپنے لیڈروں کو نہیں بنائیں گے، جب تک مسلمان اپنے جوانوں کو، علم جاننے والوں کو، پڑھے لکھے طبقے کو پارلیمنٹ میں نہیں بھیجیں گے۔ آج پورے ہندوستان میں وقف کے جو جائیداد ہے، وقف کے جو زمینیں، آج دنیا کے پیٹ میں درد ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنے جائیداد، اتنے زمینیں کیوں ہیں؟ کہاں سے آگے مسلمانوں کے پاس 9,40,000 ایکڑ اس ہندوستان میں مسلمانوں کے پاس وقف بورڈ کے زمینیں، مسلمانوں کے زمین 8,70,000 پراپرٹیز مسلمانوں کے پاس ہے وقف کی شکل میں، یہ مسلمانوں کے جائیداد ہے۔ 9,40,000 ایکڑ کس قوم کے پاس ہے بھائی؟ کس قوم کے پاس ہے؟ مسلمانوں کا یہ آستی ہے، مسلمانوں کے یہ پراپرٹیز ہے، مسلمانوں کے لیے خرچ کیے جانے والے زمینیں، مسلمانوں کے لیے قربان کی ہوئی زمینیں 9,40,000 اس ہندوستان میں، بھارت میں 8,70,000 پراپرٹیز اس ہندوستان، اس بھارت میں، اور ہمارے آندھرا پردیش میں 60 پر 6,000 ایکڑ آندھرا پردیش میں وقف بورڈ کے زمینیں مسلمانوں کے لیے۔ کرناٹکا میں 50 پر 6,000 ایکڑ مسلمانوں کے وقف بورڈ کے زمینیں۔ حیدرآباد میں 5 لاکھ کروڑوں کی پراپرٹی مسلمانوں کی زمینیں، جائیداد، وقف بورڈ کے زمینیں۔ آج جو یہ مسلمان بھکاری بن کے بھیک مانگتے ہیں، نوکری کی، جابز کے بھیک مانگ رہے ہیں، آج مسلمان دوسروں کے یونیورسٹیز اور کالجوں کے دربار میں، کالجوں میں جاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، ہمارے بچے کو سیٹ دو، ہماری بچی کو سیٹ دو۔ اگر مسلمانوں سے کہہ دیا جائے کہ داڑھی کے بغیر آفس میں آ جاؤ، تو کچھ مسلمان ایسے جو داڑھی کو بھی قربان کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں اور آفس میں جاتے ہیں مجبور بن کر۔ اور کئی یونیورسٹیز، کئی کالجز میں اگر مسلمانوں سے کہہ دیا جائے اندر برقع پہن کے نہیں آ سکتے۔ آج مسلمان، کچھ ہمارے بہنیں مجبور ہو کر برقع نکال کر کالج میں جا رہے بعض جگہوں پہ۔ اگر مسلمانوں کی لیڈرشپ، مسلمانوں کی قیادت، مسلمانوں کے لیڈرز سچائی کے ساتھ لیڈرشپ کیے ہوتے، ایمانداری کے ساتھ اگر حکومت کیے ہوتے، مسلمان اگر وقف کے زمینوں کو صحیح معنی میں استعمال کیے ہوتے، خدا کی قسم ہندوستان میں مسلمانوں کے یونیورسٹیز سے بڑھ کر کسی کے یونیورسٹیز نہیں ہوتی۔ اگر وقف کے جائیداد کو، وقف کے زمینوں کو، وقف کے پراپرٹیز کو صحیح معنی میں مسلمانوں کا استعمال کیا ہوتا تو آج پورے آندھرا پردیش میں ایک ایک ڈسٹرکٹ میں ایک ایک یونیورسٹی بنی ہوتی، جو یونیورسٹیز آج لندن میں ہے، جو یونیورسٹیز آج یورپ میں ہے، جو یونیورسٹیز آج امریکہ میں ہے، ایسے یونیورسٹیز اس ہندوستان میں کئی صوبوں اور ہزاروں کی یونیورسٹیز مسلمانوں کے پاس ہوتی۔ لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹیز مسلمانوں کے پاس ہے وقف کی شکل میں، اور آج تک ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وقف بورڈ کیا ہے، وقف کس کو کہتے ہیں۔ وقف کہتے ہیں اللہ کے نام پر، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں، اللہ کے محبت میں، میری پراپرٹی کو اللہ تیرے لیے وقف کرتا ہوں، دے دیتا ہوں، اس زمین سے،
इस बिल्डिंग से जितना भी किराया आएगा, जितना भी पैसा आएगा, ये पैसा उन मस्जिदों को देता हूं, उन मस्जिदों को पहुंचा देना। मैं मर जाऊंगा, मेरे दुनिया से जाने के बाद ये जितना पैसा आएगा वो पैसा इस मस्जिद में खर्च करना, इस मदरसे में खर्च करना, इस यूनिवर्सिटी के लिए खर्च करना, इस कॉलेज के लिए खर्च करना, मुसलमान बच्चों के फीस के लिए खर्च करना, यतीमों के लिए खर्च करना, बेवाओं के लिए खर्च करना, गरीबों के लिए खर्च करना, मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए खर्च करना। इससे जितना खर्चा आएगा, हमारे जो बड़े थे अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में, हम मर जाएंगे, हमारे जाने के बाद हमारे साथ कुछ आने का नहीं है। इस जमीन को, इस प्रॉपर्टी को, इस बिल्डिंग को, इस पैसे को अल्लाह के नाम पे मैं वक्फ करता हूं। इससे जितना आता रहेगा ये सब कुछ गरीबों में, मुसलमानों में, मदरसों में, मस्जिदों में अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे सदका जारिया समझकर कुर्बान जो हम माल करते हैं, प्रॉपर्टी करते हैं, जमीन करते हैं, उसको वक्फ कहते हैं। ये क्या कि गवर्नमेंट के लैंड्स क्या कि गवर्नमेंट हमारे लिए दी क्या कि किसी से भीख में ली हुई ज़मीनें नहीं है। अब्बास अली खां मस्जिद के नाम पे इतने एकड़ ज़मीन, ये ज़मीनें सिर्फ मस्जिद के लिए इस्तेमाल करेंगे। फला मदरसे के लिए इतने ज़मीन, ये सिर्फ मदरसे के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये जमीन मुस्लिम कौम के लिए है, मुसलमानों के तरक्की के लिए इस जमीन को, इस प्रॉपर्टी को, इस बिल्डिंग को इस्तेमाल करेंगे। आज मुस्लिम कौम के तरक्की के लिए जब से वक्फ बोर्ड बना है, तब से लेकर आज तक वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट कौन थे भाई? वक्फ बोर्ड के जो इंचार्ज होते हैं, वक्फ बोर्ड के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होते हैं, या स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, या नेशनल प्रेसिडेंट होते हैं, ये कोई नॉन मुस्लिम थे? मुसलमान को बनाया गया। और जितने भी वक्फ के प्रॉपर्टीज को बेच कर लोग खाएं, जितने भी वक्फ के प्रॉपर्टीज को लोग कब्जा किए हैं, इसमें सिर्फ हुकूमत का हाथ नहीं था, हुकूमत के कुर्सियों पे बैठे हुए लोगों का हाथ नहीं था। हमारे आंध्र प्रदेश में 60 पर 6000 वक्फ बोर्ड के जमीनों में 30 पर 1031,000 एकड़ कब्जा हो चुकी है। कर्नाटका के 56 एकड़, 50 पर 6000 एकड़ जो वक्फ बोर्ड के जमीनें हैं, उन जमीनों में 20 पर 7,000, 27,000 एकड़ लोग कब्जा कर चुके हैं, बेच चुके हैं। इसमें गलती मुस्लिम लीडर्स की भी है, इसमें गलती बेईमान मुस्लिम लीडर्स की भी है, इसमें गलती वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन होता है, ये लीडर्स के साथ मिलकर जो बेईमानी करता है, उसके बेईमानी करने की वजह से वक्फ बोर्ड के जमीनों का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। और जितने भी अभी देखो भाई, कई मस्जिदें ऐसे हैं जिसके अंडर में कई दुकान है, जिसके अंदर में कई बिल्डिंगें हैं, जिसके अंडर में कई लाखों का पैसा आता है। मैं बहुत सारे इलाकों में गया हूं, आंध्र प्रदेश में कई मस्जिदों में, मस्जिदों का दुकान का किराया 500 रुपया, 1000 रुपया। जो मस्जिद की कमेटी के लोग आए, ये लोग 10,000, 15,000, 5,000 रुपया उन लोगों से लेते हैं। इसको भी जरिया बनाकर लोग खाते हैं। ना ये पैसा जो मस्जिदों के दुकानों का पैसा है, जो वक्फ की हुई ज़मीनों का पैसा जो आता है, इससे ना किसी गरीब बच्ची की शादी होती है, इससे ना कोई बच्चा डॉक्टर बन रहा, ना कोई बच्चा IAS बन रहा, ना कोई बच्चा IPS बन रहा, ना कोई यूनिवर्सिटी चलती, ना कोई कॉलेज चलता, ना कोई मदरसा चलता, ना कोई इस्लामिक स्कूल चलता। उनकी बाप दादा की आस्ती समझकर वक्फ के ज़मीनों को, वक्फ के प्रॉपर्टीज़ को मुसलमान इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, याद रखो, एक अंगुष्ठ अगर कोई किसी की ज़मीन को कब्ज़ा करेगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है, एक अंगुष्ठ के बराबर कोई किसी ज़मीन को कब्ज़ा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस ज़मीन को उसके गले का तोख बनाएंगे, उसके ऊपर अल्लाह पाक अपनी लानत बरसाएंगे और उसको अल्लाह पाक 7 ज़मीनों के नीचे धंसाएंगे। जितना ज़मीन वो कब्जा किया है, अल्लाह हुक्म देंगे इस ज़मीन को खोद और उसकी पूरी मट्टी को अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर डालेंगे, सातों ज़मीन के नीचे अल्लाह पाक उस आदमी को धंसाएंगे। जो किसी की प्रॉपर्टी को कब्जा करता है,
ये गरीबों की प्रॉपर्टी से, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी से, ये यतीमों की प्रॉपर्टी से, मुस्लिम कौम के डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर्टी से। मुसलमान गरीब नहीं है, मुसलमानों के पास अल्लाह बहुत मौका दिया है, हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। और इसका जवाब क्या है भाई? आज अगर अपोजिशन ताकत में न होता, आज सेकुलर हिंदू भाई अगर पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाते, तो जितने भी वक्फ बोर्ड के जायदाद और ज़मीनें हैं दूसरों के कब्जे में चले जाते। इन वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम्स को दखल दिया जाता। अब मैं इससे पहले भी बयान किया था कि भाई किसी हिंदू भाई बहन की शादी मुस्लिम काजी नहीं पढ़ा सकता, मुस्लिम भाई बहन की शादी में हिंदू पंडित आके निकाह नहीं पढ़ा सकता, शादी नहीं कर सकता। ऐसे ही किसी मस्जिद के कमेटी में कोई हिंदू भाई नहीं आ सकता, किसी बड़े मंदिर के कमेटी में कोई मुस्लिम भाई जिस तरीके से नहीं जा सकता, क्योंकि उनका मजहब अलग है, हमारा मजहब अलग है। उनके मजहब का हम एहतराम करते हैं, मगर उनके मजहब के कामों में, उनके पूजा में, उनके कमेटी में, उनके मंदिरों में जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, क्योंकि हम नहीं जानते उसके बारे में। इसी तरीके से वक्फ बोर्ड के मामलात के अंदर किसी गैर मुस्लिम को दखल देना भी ऐसे ही है जैसे किसी मुस्लिम बच्चा और बच्ची की शादी कोई हिंदू आके पढ़ा रहा, किसी हिंदू भाई के शादी में कोई मुस्लिम जाके खुतबा पढ़ रहा है। इसी तरीका, यही तरीका है। अगर सेकुलर लीडर्स न होते तो हमारे जमीनें कब्जा हो चुकी होती। इसका हल क्या है? स्कैम करो और रैलियां निकालो, रोडों पे आओ, प्रेस मीट करो, मीटिंगें करो, शादी खाने में सबको बुलाओ, दावत करो, मीटिंग करो। वक्फ बोर्ड की मीटिंग है, कल और कुछ मसला आ गया, फिर सबको जमाओ, जेएसी वाले, जमात उलमा वाले, जमात अहले हदीस वाले, जमात वाले, मस्जिदों वाले, मदरसों वाले, उलमा इकराम, कमेटी मेंबरान, जमात इस्लामी, सब रोड पे आओ, रैलियां करो। बस इसका हल यही है क्या? जब तक मुसलमानों के अंदर सियासी जज्बा पैदा नहीं होगा, जब तक मुसलमान अपने लीडरों को नहीं बनाएंगे, जब तक मुसलमान अपने जवानों को, इल्म जानने वालों को, पढ़े लिखे तबके को पार्लियामेंट में नहीं भेजेंगे, तब तक ये एनआरसी में जिस तरीके से बाहर आकर रैलियां निकाले, शाहीन बाग में जिस तरीके से बैठ गए, वक्फ बोर्ड के मसले में भी रोड पे आए, रैलियां निकाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, प्रोग्राम्स करे, जलसे करे, पैसे बर्बाद करे, इसके अलावा कोई फायदा नहीं है। यूसीसी के मामले में रोड पे आए, हिजाब के मामले में रोड पे आए, एनआरसी के मामले में रोड पे आए, सीएए के मामले में रोड पे आए, एमपीआर के मामले में रोड पे आए, तलाक बिल के मामले में रोड पे आए, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के मामले में रोड पे आए। इसका हल रोडों पे आना नहीं है, इसका हल रैलियां निकालना नहीं है, इसका हल प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस मीटिंग करना नहीं है, इसका हल हजारों लोगों को जमा करके दावतें करके प्रोग्राम करना नहीं है। इसका हल यह है मुसलमान सियासत में आए, मुसलमान सियासत के अंदर अपना कदम बढ़ाए, मुसलमान अपने सही लीडरों को पार्लियामेंट में भेजे। मुसलमान नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन खत्ताब, अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी, हजरत अली जैसे लीडरों को जो तैयार किए थे, मुस्लिम उलमा की, मुसलमानों के जिम्मेदारों की, मुसलमानों के कायदीन की ये जिम्मेदारी है कि अपने निगरानी में सच्चे लीडरों को पार्लियामेंट में भेजे। यही इसका हल है, इसके अलावा कोई भी इस मसले का हल नहीं। जेसीपी में अभी मसला चला गया, अगर मुसलमानों के इस मसले का हल अगर हो गया अपोजिशन के ताकत में होने की वजह से, कल कोई और बिल लाएंगे, फिर कोई और बिल लाएंगे, हम रोडों पे निकलते, रैलियां करते, पैसा बर्बाद करते, ये इसका हल नहीं। मुसलमानों में आपस में इत्तेहाद की जरूरत है, मुसलमानों में आपस में मुत्तहिद होने की जरूरत है,
मुसलमानों में जमातों के नजरियात को अलग रखते हुए हर आदमी अपनी अपने नजरिए पे चलते हुए, अपनी जमात को मानते हुए, अपने जमात के रास्ते पे चलते हुए, दूसरे जमात वालों की इज्जत करते हुए, तमाम मुसलमानों के जमातों के जितने भी बड़े जमीयत अहले हदीस, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद, मजलिस अहरार, मिल्ली काउंसिल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये जितने भी ऊपर हमारे बड़े सब मिलकर बैठकर मुस्लिम लीडरों को तैयार करने की अगर कोशिश करेंगे, मुस्लिम लीडर्स को पार्लियामेंट में भेजेंगे, हमारे मसाइल का हल हो जाएगा। इसके अलावा इस मसले का हल कोई भी नहीं। किसी छोटे बच्चे को भी इस मसले का हल पूछो, यही बताएगा, इसके अलावा कोई भी हल नहीं। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठकर, मस्जिद में बैठकर फैसले करते थे, इंसाफ करते थे। मस्जिद नबवी में लोग केस लाते थे। मस्जिद नबवी जिस तरीके से आज पंचायती के लिए किसी के पास जाते, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इंसाफ की बात करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था। नॉन मुस्लिम्स, गैर मुस्लिम्स, यहूदी, ईसाई, मुशरिकीन भी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मस्जिद में इंसाफ कराने के लिए आया करते थे। मस्जिद नबवी में इस्लामिक स्कूल चलता था। मस्जिद नबवी से साइंटिस्ट निकले, मस्जिद नबवी से डॉक्टर्स निकले, मस्जिद नबवी से बिजनेसमैन निकले, मस्जिद नबवी से इंसाफ पसंद निकले, मस्जिद नबवी से सियासतदान निकले, मस्जिद नबवी से खलीफा निकले, अबू बकर बने, उमर बने, उस्मान बने, अली बने। जितने भी आज वक्फ का जो जज्बा है वक्फ करने का मुसलमानों के अंदर, ये भी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से हमें सिखाया है। हमारे नबी ने हमें बतलाया दुनिया असल नहीं, आखिरत असल है। दुनिया असल नहीं है, मरने के बाद की जिंदगी असल है। तुम वक्फ करो अपने कौम के लिए, वक्फ करो गरीबों के लिए, वक्फ करो, अपने माल को कुर्बान करो अल्लाह और उसके रसूल के मोहब्बत में। अल्लाह तबारक व तआला इसका बदला तुम्हें आखिरत में अता फरमाएंगे। ये जज्बा अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को सिखाए हैं। इसी जज्बे से हमारे अकाबिरीन इन जमीनों को, इन जायदादों को वक्फ किए हैं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु, मस्जिद नबवी आज जो है ना, मस्जिद नबवी भी, वो भी हमारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़मीन को ख़रीदे थे और अल्लाह के लिए वक्फ कर दिए थे, अल्लाह के रास्ते। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला ने एक जंग में गए, उन्हें बहुत कुछ ज़मीन मिली, उन्हें फतह हासिल हुआ, तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, या रसूलल्लाह इतनी बड़ी ज़मीन मेरी ज़िंदगी में मुझे इतनी आस्ती, इतना पैसा, इतनी दौलत नहीं मिली थी, क्या करूँ? प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस ज़मीन को अल्लाह के रास्ते में वक्फ करो, गरीबों के लिए वक्फ करो, अल्लाह इसका बदला तुम्हें आखिरत में अता फरमाएंगे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस ज़मीन को अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दिए थे। जामिया अज़हर यूनिवर्सिटी जहां से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पढ़कर आए, वो जामिया अज़हर यूनिवर्सिटी भी वक्फ की ज़मीन है, अल्लाह के रास्ते में वक्फ की हुई ज़मीन है। और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, प्यारे पैगंबर ने ऐलान फरमाया पानी मुसलमानों के पास नहीं था पीने का। आज दुनिया में अभी भी देखो ना, बारिश आया यहाँ विजयवाड़ा में, गुंटूर में, फला तेलंगाना में, सबसे ज्यादा मदद करने वाले लोग कौन नजर आते भाई? कौन भाई? मुसलमान, दाढ़ी वाले, टोपी वाले। अब कोविड में निजामुद्दीन को बदनाम किया गया, दाढ़ी वालों को बदनाम किया गया, टोपी वालों को बदनाम किया गया, इतना बदनाम किया गया कि दाढ़ी वालों को देखो थूकते हैं नॉन मुस्लिम्स। टीवियों में इतना बदनाम किया गया। अल्लाह ने बताया जिनको आज तुम थूक रहे हो, आज तुम जिनको बुरा समझ रहे हो, यही अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, तुम्हारे मुश्किलों में यही साथ देने वाले हैं। अल्लाह ने किया ऐसा कि उन लोगों के बाप दादा माँ बाप की जब मौत हुई, बेटे उनके जनाजे में शामिल नहीं थे, मुसलमान कोरोना से मरने वाले लोगों के जनाजे में उठाए। विजयवाड़ा में, गुंटूर में सब मुसलमान हैं,
یہ جذبہ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ آج یہ جذبہ بھی تھوڑا کم ہوتا جا رہا بھائی، میں کمانا جمانا، میرے بچے اچھے رہنا، میرا گھرانہ اچھا رہنا، میرا خاندان اچھا رہنا، میرا قبیلہ اچھا رہنا، اور بس ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ آنے والے چیزیں یہی زمینیں ہیں جو اللہ کے راستے میں ہم مسجد کے لیے مدرسے کے لیے دیتے ہیں، یہی زمینیں ہیں جو اسلامک اسکول اور کالجز کے لیے ہم دیتے ہیں، یہی زمینیں ہیں، یہی وہ پیسہ جو کسی کو حافظ بنانے میں، عالم بنانے میں، کسی مسجد کے تعمیر میں، اللہ کے راستے میں ہم جو خرچ کرتے ہیں، یہی چیزیں ہمارے آخرت میں مرنے کے بعد ساتھ آئیں گے ثواب جاریہ کے طور پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کو پانی کی تکلیف ہو گئی تھی، مسلمانوں سب کو مدینہ میں۔ ایک ہی کنواں تھا یہودی کا، اگر لوگوں کو پانی پینا ہوتا نا تو اس کنویں کے پاس جاتے تھے، بڑی مشکل سے پانی پیتے تھے، پیسے دینا اور پانی خریدنا۔ آج ہی نہیں، اس زمانے میں بھی پانی خریدا جاتا تھا، بہت زیادہ پیسے لگتے تھے، لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا، او میرے پیارے صحابہ، میں جنت کی گارنٹی دوں گا اس کے لیے جو ایک کنواں خرید کے دے گا، لوگوں کو پانی پینے کے لیے آسانی ہوگی، غریب لوگ پانی خرید نہیں سکتے، جو ایک کنواں خرید کے دے گا میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اس کنویں کو میں خرید کے دے دوں گا۔ حضرت عثمان غنی گئے، یہودی سے بات کرنے لگے، یہ کنواں بیچے گا؟ کہا کہ میں نہیں بیچوں گا۔ کہا کہ منہ مانگے تو جتنا بھی مانگ لے میں تجھے عطا کروں گا۔ اس نے کہا کہ 500-600 دینار کا کنواں تھا۔ کتنا بھائی؟ 500-600 دینار کا کنواں تھا۔ اس نے کہا کہ 3000 دینار میں بیچوں گا، ڈبل نہیں ٹریبل، اس سے زائد بولا، 3000 دینار میں بیچوں گا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ تو 3000 دینار مانگتا ہے، میں 40,000 دینار لایا ہوں۔ یہودی نے کہا کہ 3000 دینار میں پوچھ رہا ہوں، وہ 500-600 ہزار دینار کا ہے، 40,000 کیوں دینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ 40,000 کی بات نہیں، حضرت عثمان نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کنویں کو خرید کے دینے کے لیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کنواں جو خرید کے دے گا میں محمد اس کے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ نبی محمد الرسول اللہ کے محبت میں 40,000 دینار نہیں، 40,000 کروڑ دینار بھی ہوگا، عثمان دینے کے واسطے تیار ہے، یہ کنواں خریدنے کے واسطے تیار ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے دور میں کروڑوں کی پراپرٹیز اللہ کے راستے میں خرچ کیے تھے، اور یہودی نے کہا کہ نہیں، میں ایک دن میں لوگوں کو پانی بیچوں گا، ایک دن لوگوں کو تم پانی پلا لینا، ایک دن کے لیے بیچوں گا۔ حضرت عثمان غنی پیسے دیے اور کنواں خرید لیے، ایک دن وہ پیسوں میں پانی بانٹتا تھا، ایک دن حضرت عثمان غنی فری میں لوگوں کو، مسلم نان مسلم، یہودی عیسائی جو بھی پیاسا آتا اس کو پانی پلاتے تھے۔ لوگ یہودی سے پیسوں میں پانی نہیں لیتے تھے۔ اس نے کہا کہ پورا کنواں خرید لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کو خریدتے ہیں، اللہ کے راستے میں وقف کر دیتے ہیں۔ آج بھی مدینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بینک میں اکاؤنٹ ہے ان کا، 1400 سال سے آج تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکاؤنٹ ہے۔ وہ جو کنویں سے لوگ پانی پیتے ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ سے جتنا پیسہ آتا ہے پورے مدینے میں، سعودی عرب میں کہیں بھی کوئی بھی بیوہ، کوئی بھی غریب، کوئی بھی یتیم بھوکا نہ سوئے۔ 1400 سال پہلے وقف کی ہوئی پراپرٹی سے، اس پیسے سے آج بھی مسجد نبوی کے آس پاس کے علاقوں میں، مدینے میں، مکہ میں حضرت عثمان غنی کی پراپرٹی سے، ان کے وقف کیے ہوئے زمینوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی غریبی ختم ہوتی ہے۔ یہ جذبہ دنیا میں کوئی لیڈر دے کر گیا ہے؟ اتنا جذبہ غریبوں کی مدد، غریبوں کی حمایت، غریبوں کی شفقت
کمزوروں کی مدد کرنا پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو، اپنے ماننے والوں کو، امت مسلمہ کو یہ سبق دیے ہیں، وقف کا جذبہ پیدا کیے ہیں۔ اسی وقف کے جذبے سے ہندوستان میں 9,40,000 ایکڑ جو زمینیں ہیں، 8,70,000 جو پراپرٹیز ہے، اسی جذبے سے مسلمانوں نے ملک کے لیے، قوم کے لیے، کمزوروں کے لیے، غریبوں کے لیے وقف کی ہوئی زمینیں ہیں۔ ان زمینوں کو اگر ہم بچانا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو اپنے لیڈرز کو تیار کر کر پارلیمنٹ میں بھیجنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک وقف کے زمینوں کو، جائیدادوں کو حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا اصل جو ٹاپک تھا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to